प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम आपण मानक प्रत्येक को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। यही सुंदर सुजोग पाई सदा प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करे। वर्तमान समयर अवस्था बा परिस्थिति को लक्ष्य कले जना जाए लोक माने सरकार जो स्लोगान कोरोना को डरना ताकू सम्मान दौरान एणु निज निज मनरू कोरोना प्रति भय कमे देइचंती। अवश्य किसी सचेतन लोके जनगहल ठारू निजको दूरे रखी सुरक्षित रहिबा को चेष्टा करुचंती। किंतु प्रश्न उठे आमे जनगहल ठारू निजको दूरे रखिले सुरक्षित रहिबा तो? कारण भिड़ नथिबा दुकानी जदि कोरोना आक्रांत थिबो एणु आमान को बाहर सुरक्षा अपेक्षा भितरु शक्तिशाली हेबाको हेबो। आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ेबाको हेबो, उपयुक्त खाइबाको हेबो। ताहेले आमाने कोरोना रू रक्षा पाई परिबा। आत्मिक भाव में मध्य ठीक समान व्यवस्था अछि। सिंह प्राय गर्जन करी ग्रासीबा को जोगी थिबा शयतान रो को मंत्रणारू रक्षा पाइबा को हेले आमको बाहर बुलुथबा भंड भाववादी मानक ठारू दूरे रहिले केवल हेबो नाही, मात्र ख्रीष्ट कैंद्रिक वाक्य द्वारा निजक बलिष्ठ करने को हेबो। कारण वाक्य कहे श्रवणरू विश्वास। श्रवण रे अवहेला आमको विश्वास रे दुर्बल करदेव। वाक्यर गभीरता नथिले भंड भाववादी माने आमको भ्रांत करने को सुजोग पाइबे। एणु यही शुणिया विषय वाक्य कौन कहे आसंतु देखिबा। मार्क 4:23 पदरे जीशु कहिले जदि काहार शुणिबा को कान अछि से शुणु। इंग्राजी रे लिखा जाए इफ एनीवन हैज इयर्स टू हियर लेट हिम हियर। और हिंदी रे यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। अर्थात शुणिबार कान थिले ही शुणी हेबो। बुणाणी वाक्य बुणिबार दृष्टांत शिष्य मानकु बुझो बुझो शेष रे जीशु एही कथा कहिथिले जहार शुणिबाकु कान अछि से शुणु। अनेकंकर कान अछि, आपणकर अछि, मोर भी अछि। तेबे आमर कान कोथि पई अछि? कारण अनेके अलंकार पिंधिबा को कान को व्यवहार करती। कान नथिले अलंकार पिंधि हेबो नाही। अनेके चश्मा स्टैंड भाव में कान को व्यवहार करती। कारण कान नथिले चश्मा गली पड़िबो, ठीक भाव में रहिबो नाही। आ आजिर पृथ्वी रे कोरोना रु रक्षा पाइबा पई कानर आवश्यकता मास्क पिंधिबा पई व्यवहार करा जाउछि। आपणकर कान को आपण को भली व्यवहार करूचंती। वाक्य कहे जहार शुणिबा को कान अछि शुणु। आमाने देखिलु कान तो अनेक प्रकार जे व्यवहार हो पारुछि, किंतु आत्मिक जीवन पाई निजर व्यक्तिगत जीवन रे आमाने निजर वृद्धि साधन करबा पई आत्मिक भाव में जदि इच्छा करूछु तेबे आमान को शुणिबार आवश्यकता रही। तेबे प्रिय श्रोतागण प्रश्न उठे आमे कौन शुणुचु? मार्क 4:24 पदरे लिखा जाए कौन शुणुअछ से विषय सावधान। सतरे आमाने कौन शुणुचु? सांग माने कथबार्ता होथवा विषय ना कौन सी नेता मंत्री जो भाषण दौरान ताकू ना कौन सी धार्मिक व्यक्ति जो प्रवचन दियंती ताकू ना केते जण मिसी परचर्चा कला बेले जो बचसा करती ताकू ना ख्रीष्टंकर सुसमाचार को आमे कौन शुणुचु? द्वितीय प्रश्न प्रिय श्रोतागण किपरि शुणुअछ? लूका 8:18 पदरे जीशु कहिले किपरि शुणुअछ से विषय सावधान। हाँ मोर प्रिय माने आमे शुणिला बेले जाग्रत हेबा आवश्यकता अछि। अनेक समय आमे बसी थाउ शुणिबा निमंते आ शुणु थाउ मध्य, किंतु ताहा आम मन को छू न थाए, बाउंस ही चली जाउ थाए। कारण आमर इच्छा न थाए ताहा शुणिबा पई। आउ केते केते बेले आमे अमनोयोगी हे थाउ ताहा शुणिबा पई। आम मन आ गुटे आड़े थिबो, कान आ गुटे आड़े थिबो। बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। आमे देखुछु प्रेरित तार 20:9 पदरे से दिन पाउलंकर वाक्य टिके लंबा हो गला। वाक्य शुणु शुणु यूतुक को निद लगिला। वाक्य प्रति मनोयोगी न हेबारु ताको निद लगिबारु से तले पड़ीगला आ मृत्युवरण कला। आमाने किपरि शुणुचु? तृतीय प्रश्न काहींकि शुणुचु?
ଏବେରି 2 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନହେଲେ କାଳେ ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ। ଯାହା ବି ବାକ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଆମେମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନୁହଁ, ଅମନୋଯୋଗିତାର ସହ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ମନୋଯୋଗୀ ହେଇ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଉଚିତ ରହିଛି, ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ସେଇ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ, ସେଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହା କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ମାର୍କ 9 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ 8 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ଆଉ ଲୁକ 15 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଆମେ ତ ପାପୀ ନୋହୁଁ, କରଗ୍ରାହୀ ନୋହୁଁ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା? ହଁ, ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ ଆଉ ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ। ଆଜି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 37 ପଦରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ମୋବାଇଲକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ପୁଅ ବା ଝିଅକୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି ସହିପାରୁନୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 23 ପର୍ବ 24 ପଦରୁ 25 ପଦରେ ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୂଷାଙ୍କର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ। ଏପରି କୌଣସି ରାଜା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରି କେହି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଉଦିତ ନହେଲେ। ଜଣେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଅବା ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 39 ପଦରେ, ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସାର୍ଟରେ ମଇଳା ଲାଗିଗଲେ 10 ଥର ହାତ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି, ମେକଅପ୍ ଠିକ୍ରେ ନ ହେଇଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ରହୁଛୁ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ କ'ଣ ସେଇଭଳି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ 25 ପଦ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ନାବୋତର ଜମି ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ଆହାବ ରାଜାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିବାସୀର ସପକ୍ଷରେ ନା ବିପକ୍ଷରେ? ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ବଚସା କରୁନାହୁଁ ତ? ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ମନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହୁଁ ତ? ତା'ର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁନାହୁଁ ତ? ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 12 ପଦରେ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କର। ଏହା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଯାହା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜରୁରୀ ଅଛି। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଆମେ ଚାହୁଁନଥିବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ରିଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛୁ, ଆମମାନେ ସତର୍କ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ସବୁ କରୁଛୁ? ଯଦି କରୁଛୁ ତେବେ ଭଲ, ମାତ୍ର ଯଦି କରିବାରେ ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ ଅବା ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟ କହେ ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ 3 ପଦ 4 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଫେରି ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନ ହେଲେ
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମକୁ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଖୋଲା ହୃଦୟ ଖୋଲା ମନ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ଆସୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ପୁଣି ସିଂହପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ଶୟତାନର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।